ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کا کریں گے آغاز۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں مونسون بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ کراچی میں بارشوں کے نئے اسپیل کی دھواں دھار انٹری ہوئی۔ کراچی میں مونسون کی برسات نے ایک بار پھر سے اپنا رنگ جما دیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے سے موسم سہانا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 12 سے 14 اگست تک بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 4-5 روز کے اسپیل میں 150 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 17 یا 18 اگست سے مونسون کا ایک اور سسٹم صوبہ سندھ پر اثر انداز ہوگا۔ کراچی میں مونسون بارشوں کا آغاز۔ کراچی میں بارشوں کے نئے اسپیل کی دھواں دار انٹری ہوئی۔ کراچی میں مونسون کی برسات نے ایک بار پھر اپنا رنگ جما دیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے سے موسم سہانا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 12 سے 14 اگست تک بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ 4-5 روز کے اسپیل میں 150 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 17 یا 18 اگست سے مونسون کا ایک اور سسٹم صوبہ سندھ پر اثر انداز ہوگا۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں مانسون کے چوتھے اسپیل کی شاندار انٹری۔ گزشتہ کچھ دنوں سے جاری سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی میں بالآخر بادل جیت گئے اور شہر میں جم کر برسنے والے ابر رحمت نے گرمی کے زور کو مات دے دی۔ ناظم آباد، نارتھ کراچی، سرجانی، لانڈھی، کورنگی، ملیر، اورنگی ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں ہونے والی موسلادھار بارشوں سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ طلبہ بولے بارش سے نہ صرف گرمی کا زور ٹوٹا ہے، وہیں موسم بھی سہانا ہو گیا ہے۔ یہ فی الحال 2 دن سے پیشن گوئی تھی جو کہ حبس تھا، اور اس کے بعد اب فی الحال جیسے اب یہ آج ہوئی ہے تو شاید یہ زیادہ لمبی چلے، جو کہ ہمارے لیے مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق کراچی سمیت صوبہ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور KPK میں یوں ہی ابر رحمت 14 اگست تک برسے گا، جس سے ندی نالوں، دریاؤں میں طغیانی جبکہ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ تمام محکمے محتاط رہیں۔ کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز کراچی۔ کراچی میں مونسون سیزن کی تیز بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ بارشوں میں شہر میں نکاسیاب کے مسائل کھڑے ہو گئے۔ مرکزی اور اندرونی سڑکیں دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگیں، جبکہ متعدد علاقوں میں بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ سیوریج کے نالے بھی ابل پڑے ہیں۔ کراچی میں تیز بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ بارشوں میں شہر میں نکاسیاب کے مسائل کھڑے ہو گئے۔ مرکزی اور اندرونی سڑکیں دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ متعدد علاقوں میں بارش کے پانی کے ساتھ سیوریج کے نالے بھی ابل پڑے ہیں۔ کراچی اور گرد و نواح میں مانسون بارشوں کے چوتھے اسپیل کے تحت بارشوں کا آغاز ہو گیا، جس کے باعث گزشتہ 4 روز سے جاری شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون ہوائیں مشرق سے مسلسل سندھ میں داخل ہو رہی ہیں، جمعرات تک یہ مزید شدت اختیار کر لیں گی۔ صدر آئی چندی گڑھ روڈ، اولڈ سٹی ایریا، کورنگی، لانڈی، ڈیفنس اور کلفٹن کے مختلف علاقوں میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کراچی میں سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 32 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جنہ ٹرمینل 25 ملی میٹر، PF بیس 26 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ PF بیس مسرور 11 ملی میٹر، موسمیات 19 ملی میٹر، ناظم آباد 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ڈیفنس فیس 2 17 ملی میٹر، سعدی ٹاؤن 18 ملی میٹر، سرجانی ٹاؤن 26 ملی میٹر، کماڑی 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گلشن معمار میں 9 ملی میٹر اور کورنگی میں 14 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں سب سے کم بارش گلشن حدید میں 4 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ بارش کے باعث کے الیکٹرک کے 300 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ ضلع وسطی، شرقی، ملیر اور ضلع غربی کے متعدد علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کی ہواؤں کے باعث 14 اگست تک کراچی کے علاوہ سندھ کے جنوبی ضلع اور بلوچستان کے ساحلی علاقے اور میدانی علاقوں میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ مونسون کی برسات سے شہر کا نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ بارش سے شہر کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہو گئی، جبکہ شہر قائد کی بگڑی صورتحال مزید بگڑ گئی۔ سیوریج نالے اوور فلو ہو گئے، پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔
सदर डिफेंस, लांडी मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, शारा फैसल, एयरपोर्ट, सुपर हाईवे, क्लिफ्टन, सफूरा चौरंगी, गुलजार हिजरी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद में पानी सड़कों पर जमा हो गया। नागन चौरंगी हर बारिश की तरह इस बार फिर तालाब बन गई। अतराफ में मौजूद दुकानों में पानी जमा हो गया, जबकि सखी हसन से आने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो गई। कराची में मानसून का चौथा स्पेल, शहर कायद की बिगड़ी सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। सीवरेज नाले ओवरफ्लो, पानी घरों में दाखिल। सदर डिफेंस, लांडी, नॉर्थ कराची, गुलजार हिजरी में पानी सड़कों पर जमा हो गया, जबकि नॉर्थ नाज़िमाबाद की नागन चौरंगी हर बारिश की तरह इस बार फिर तालाब बन गई। अतराफ में मौजूद दुकानों में पानी जमा हो गया। सखी हसन से आने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में मानसून का चौथा स्पेल, बारिश से शहर की सूरत हाल गंभीर। शहर कायद की बिगड़ी सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। सीवरेज नाले ओवरफ्लो हो गए, जबकि पानी घरों में दाखिल हो गया। सदर डिफेंस, लांडी मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, शारा फैसल, एयरपोर्ट, सुपर हाईवे, क्लिफ्टन, सफूरा चौरंगी, गुलजार हिजरी, नॉर्थ कराची में पानी सड़कों पर जमा। नागन चौरंगी हर बारिश की तरह इस बार फिर तालाब बन गई। अतराफ में मौजूद दुकानों में पानी जमा हो गया। सखी हसन से आने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मूसलाधार बारिश बरसाता, मानसून का चौथा स्पेल। बारिशों के दौरान कराची इंतजामिया के दावे एक बार फिर दावों तक ही महदूद रहे और शहर की तमाम सड़कें पानी पानी हो गईं। हल्की और तेज जारी रहने वाली बारिशों से शहर की मुतादिद सड़कें न सिर्फ पानी में डूब चुकी हैं, वहीं निकासी आप के न होने से सड़कों पर कई कई फीट पानी खड़ा हो गया है, जो राहगीरों के लिए वबाले जान बन गया है। शहरी कहते हैं शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। सड़कों पे तो इतना पानी खड़ा होता है कि बलोच का ये जो पुल है जहाँ से हम लोग आते हैं कयूमाबाद वाला, इस पे जब हम चढ़ते हैं जो खसूसन बाइक वाले हैं, बस वो तो आप समझ लें कि पूरा कीचड़ में होते हैं और कुछ भी नहीं है। निज़ाम तो बहुत ही ख़राब है। कराची के लिए मौसम हसीन तो हो जाता है, लेकिन बाद में वही फिर वबाल जान भी बन जाता है। आपको पता है अभी ये फ़िलहाल अच्छा लग रहा है, जब ये रुकेगी उसके बाद फिर यहाँ पे पानी खड़ा होगा, उसके बाद नकाशी का हमारे यहाँ वैसे कोई निज़ाम नहीं है, चलता रहता है। खैर इसके ऊपर तो वैसे बहुत लोग बात कर चुके हैं, करते रहते हैं हर वक्त। हर किसी का कराची का रोना धोना यही है हर वक्त का। हाल ये है कि आपके सामने आप अगर अभी देख रहे हैं पानी इतनी बुरी तरीके से जमा हुआ है और सिंध गवर्नमेंट का हमारा नहीं पता। फिर कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है। मैं कहता हूँ इनसे कि काम करके दिखाएं तो अवाम इनको वोट देगी, वरना इनका पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ गए। सड़कों पर पानी खड़ा रहने से न सिर्फ ट्रैफिक हादसात में इजाफा बढ़ रहा है, वहीं शहरियों का मिनटों का सफर भी कई कई घंटों की मसाफत पर पहुंच गया है, जिससे शहरी शदीद ज़हनी कर्ब में मुब्तला दिखाई देते हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शहर कराची में मानसून की हालिया बारिशों से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर दिया। अब्र रहमत बरसी तो दोहरे मयार की बनी सड़कें बारिश के पानी में बह गईं। मसाइल के हल के लिए बनाया जाने वाला नया जिला केमाड़ी, कोरंगी, शर्की, मलिर और वस्ती की सूरत हाल संगीन। सड़कों की सूरत हाल अबतर है, जबकि शाहराहें शहरियों को मोहरों और हड्डियों समेत मुख्तलिफ तकलीफ में मुब्तला करने लगी हैं। बारिशों के बाद सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे हैं। इसके हवाले से बराह रास्त तफसीलात जानेंगे शुजात कुरैशी से। शुजात कुरैशी, कहिएगा, सड़कें बारिश के पानी में बह गईं? आज बिल्कुल देखें, बारिशों के बाद सूरत हाल ये है कि जो मेन शाहराह हैं वहाँ से तो पानी निकास कर दिया गया है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं कि जो मेन शाहराह का पानी है वो आबादियों में दाखिल हो जाता है और ख़ास तौर पे जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर बहुत बुरी सूरत हाल होती है। इस वक्त मैं आपको शाह फैसल से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो नाले का पानी है वो यहाँ से बहता हुआ सारा आबादी में जा रहा है और ये आप देख सकते हैं किस कदर तेज़ बहाव है इस पानी का और ये सारा पानी यहाँ से बहता हुआ
یہ جو پلیا ہے یہاں سے بہتا ہوا آبادی میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو یہاں کی جو عوام ہے جو کہ یہ راستہ استعمال کرتی ہے آبادی میں داخل ہونے کے لیے، ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر بائک جائے گی تو بائک سوار جو ہے پہلے سوچتے ہیں کہ یہاں سے جایا جائے یا نہیں، کس طرح سے پانی جمع ہے، اور لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ ہر بار کا یہی مسئلہ ہے کہ پانی جو نالوں کا نکلتا ہے وہ آبادی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہاں پہ پانی داخل ہونے سے روکا جائے، کیونکہ مین شاہراہ تو کلیئر ہو جاتی ہے، لیکن جو گلی محلے ہیں وہاں کے جو مکین ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کئی روز تک یہ پانی نکاس نہیں کیا جاتا، اس کے نتیجے میں پھر یہاں پہ گندگی کی وجہ سے مچھر اور مکھیاں اور دیگر جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بچے اور بوڑھوں کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، بچے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ اس پانی کو آبادی میں داخل ہونے سے روکا جائے اور یہاں پہ اس طرح کی کوئی بند باندھا جائے تاکہ جو نالے کا پانی ہے وہ آبادی میں داخل نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شجاعت قریشی۔ شہر کراچی میں مونسون کی تیز بارشوں کے باعث فلائٹ آپریشن میں متاثر ہو کر رہ گیا۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 12 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ پی آئی اے کی کراچی سے لاہور کے لیے پرواز پی کے 306 کو منسوخ کر دیا گیا ہے، جبکہ نجی ایئر لائن کی کراچی سے پشاور کے لیے پرواز پی ایف 151 بھی منسوخ ہو گئی ہے۔ پی آئی اے کی کراچی سے بھاولپور کے لیے پرواز پی کے 588 منسوخ کر دی گئی ہے، جبکہ نجی ایئر لائن کی پرواز ER 524 کراچی سے لاہور کے لیے روانہ نہ ہو سکی۔ کراچی سے گوادر اور تربت کی اپ ڈاؤن پروازیں بھی منسوخ کی گئیں۔ کراچی سے ابوظہبی، شارجہ، دبئی اور سعودیہ کے لیے بین الاقوامی پروازیں بھی تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ کراچی میں تیز بارشوں کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہو گیا۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 12 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ پی آئی اے کی کراچی سے لاہور کے لیے پرواز پی کے 306 کو منسوخ کر دیا گیا۔ نجی ایئر لائن کی کراچی سے پشاور کے لیے پرواز پی ایف 151 بھی منسوخ۔ پی آئی اے کی کراچی سے بھاولپور کے لیے پرواز پی کے 588 بھی منسوخ کر دی گئی۔ نجی ایئر لائن کی پرواز ER 524 کراچی سے لاہور کے لیے روانہ نہ ہو سکی۔ کراچی سے گوادر اور تربت کی اپ ڈاؤن پروازیں بھی منسوخ کی گئیں۔ کراچی سے ابوظہبی، شارجہ، دبئی اور سعودیہ کے لیے بین الاقوامی پروازیں بھی تاخیر کا شکار ہوئی۔ شہر کراچی میں کب، کہاں اور کتنی بارش ہوئی؟ محکمہ موسمیات نے بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 32 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ فیصل بیس اور سرجانی ٹاؤن میں 26 ملی میٹر بارش ہوئی۔ جناح ٹرمینل میں 25، ناظم آباد میں 22 ملی میٹر بارش ہوئی۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر 19.5، جبکہ ایئرپورٹ پر 18 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 32 ملی میٹر ریکارڈ، فیصل بیس اور سرجانی میں 26 ملی میٹر، جناح ٹرمینل میں 25، ناظم آباد میں 22 ملی میٹر، کراچی یونیورسٹی روڈ پر 19.5، جبکہ ایئرپورٹ پر 18 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے انتظامیہ، پولیس اور بلدیاتی اداروں کو بارشوں میں عوام کا خیال رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں بارشوں کے نئے اسپیل سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بلدیاتی ادارے اور واٹر بورڈ بارش کے بند ہوتے ہی پانی کی نکاسی کو یقینی بنائیں اور گزشتہ اسپیل کی طرح نشیبی علاقوں میں پمپ لگا کر پانی کی نکاسی کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک پولیس ٹریفک کی روانی کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کچے مکانات میں رہنے والوں کا خاص خیال رکھنے کی تاکید بھی کی ہے۔
سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ شہر بھر میں بارش کی نکاسی کے لیے تمام متعلقہ ادارے متحرک ہیں. شہر کے انڈر پاس کلیئر ہیں. ضلع انتظامیہ، بلدیاتی انتظامیہ اور واٹر بورڈ کا عملہ سڑکوں پر موجود ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نکاسیاب کے کام کی خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں، جبکہ صوبائی وزراء سڑکوں پر امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے موجود ہیں. سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ اور معاون خصوصی قاسم نوید کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر جنوبی تبریز صادق مری، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سمیت متعلقہ بلدیاتی اداروں کے افسران بھی موجود تھے. دورے کے موقع پر انہوں نے کے پی ٹی انڈر پاس، سب میرین چورنگی ٹاور، آئی چندری گڑھ روڈ، سندھ اسمبلی، سندھ سیکریٹریٹ اور شارع فیصل پر بارش کے پانی کی نکاسی کا جائزہ لیا. صوبائی وزراء کو بریفنگ میں بتایا کہ شہر بھر میں بارش کی نکاسی کے لیے تمام متعلقہ ادارے متحرک ہیں. کے ایم سی، ڈی ایم سیز، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے الیکٹرک کے نمائندے بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ کے ساتھ ہیں. دورے کے دوران وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ سڑکوں اور نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی فوری طور پر یقینی بنائی جائے. شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نکاسیاب کے کام کی خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں. صوبائی وزراء سڑکوں پر امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے موجود ہیں. پولیس اور ٹریفک اہلکاروں کو شہریوں کی مدد کے احکامات جاری کر دیے ہیں. بارش کا مختصر دورانیہ تھا لیکن شدید بارش ہوئی. شہر کے انڈر پاس کلیئر ہیں. ضلع انتظامیہ، بلدیاتی اور واٹر بورڈ کا عملہ سڑکوں پر موجود ہے. صوبہ سندھ میں حالیہ بارشوں کے حوالے سے سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دیں. سندھ میں بارشوں کے نئے اسپیل سے متعلق اپنے بیان میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ صوبے میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. کراچی سمیت صوبے بھر میں انتظامیہ متحرک ہے. واٹر بورڈ، ڈی ایم سیز، کے ایم سی، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ اور افسران مسلسل کام پر موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ پانی کی نکاسی کا کام بارش کے بعد کیا جاتا ہے. بارش کے پانی کی نگرانی کے لیے تمام بلدیاتی اداروں کے افسران کو ہدایت دے دی گئی ہے. تمام تر مشینری اور عملہ کام پر موجود ہے. حالات بہتر ہیں. انہوں نے ہدایت دی کہ ہم شہروں پر پانی کی نکاسی کے ساتھ ٹریفک کی روانی کو بھی یقینی بنائیں. سندھ حکومت کے ترجمان و ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا بارش کے بعد شہر کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ. بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ. کہتے ہیں کہ الحمدللہ نالے ٹھیک کام کر رہے ہیں. تیز بارش کے باوجود اہم سڑکیں کلیئر ہیں، جبکہ بعض مقامات پر نکاسیاب کا کام جاری ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ. کہتے ہیں کہ الحمدللہ نالے ٹھیک کام کر رہے ہیں. تیز بارش کے باوجود اہم سڑکیں کلیئر ہیں. بعض مقامات پر نکاسیاب کا کام بھی جاری ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جبکہ بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا. کہا کہ الحمدللہ نالے ٹھیک کام کر رہے ہیں. تیز بارش کے باوجود اہم سڑکیں کلیئر ہیں، جبکہ بعض مقامات پر نکاسیاب کا کام بھی جاری ہے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ اور میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو کا ڈسٹرکٹ کورنگی کے مختلف علاقوں کا دورہ. قیوم آباد سمیت بارش سے متاثرہ علاقوں میں برساتی پانی کی نکاسی کے امور کا معائنہ کیا. کہتے ہیں کہ رین ایمرجنسی پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے. افسران و عملہ دستیاب مشینری کے ہمراہ نکاسیاب کے کاموں میں مصروف ہے.
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद रहमान कलवर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के हमरा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कयूमाबाद समेत बारिशों से मुतासरा इलाकों में बरसाती पानी की निकासी के उमूर का मुआयना किया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद रहमान कलवर का कहना था कि रेन इमरजेंसी प्लान पर उसके रूह के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। अफसरान मामला दस्तयाब मशीनरी के हमरा नकासियाब के कामों में मसरूफ है। म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो का कहना था कि हमारी टीमें जगह जगह काम कर रही हैं, जहां बारिश का पानी जमा है फौरी निकालने की हिदायत जारी की है। जी, ये आज एक अपना स्पेल आया था और हम ये वेट कर रहे हैं कि ये सूरत हाल नॉर्मल हो जाए तो अपना डी वाटरिंग करके पानी निकाल दें। तकरीबन जो चौकिंग पॉइंट हैं जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे तकरीबन लगे हुए हैं और 4 पंप पीडीएम और अभी दे रही है और हम ये वो पंप वगैरह इंस्टॉल कर देंगे। सूरत हाल को अपना जो भी बारिश के हवाले से जो भी अरेंजमेंट है सारी कर लेंगे और जैसे ये थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाएगा तो ये डीवाटरिंग शुरू कर देंगे। दौरे के दौरान उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि नकासियाब के उमूर में कोई कसर न छोड़ी जाए। अफसरान फील्ड में मौजूद रहकर नकासियाब के उमूर की अंजामदही की निगरानी करें। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मली रियाज अहमद खत्री ने कहा है कि बारिशों में नकासियाब के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। मुतालिका महकमा जात के अफसरान और अमला बरसाती पानी की निकासी के उमूर की अंजामदही में मसरूफ अमल है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मली रियाज अहमद खत्री ने म्यूनिसिपल कमिश्नर मसरूर नवाज खुश के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और शाहराहों पर जमा होने वाले बरसाती पानी की निकासी का जायजा लिया। उन्होंने दौरे के दौरान शारा फैसल समेत दीगर इलाकों में डी वाटरिंग पंप के जरिए नकासियाब के कामों का मुआयना किया। दौरे के दौरान रियाज अहमद खत्री का कहना था कि बारिशों में नकासियाब के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। मुतालिका महकमा जात के अफसरान और अमला बरसाती पानी की निकासी के उमूर के अंजाम ही में मसरूफ अमल है। तो हमारी तमाम टीम मौजूद है यहाँ पे। वाटर बोर्ड वाले भी आए हुए हैं, केएमसी से जो है हमारे डी वाटरिंग पंप केएमसी के वाटर बोर्ड के लगे हुए हैं, पीडीएमए की भी मशीन मौजूद है। लेकिन क्योंकि आपने देखा कि 2-3 घंटे मुस्तकिल तेज़ बारिश चली है, इस वजह से पानी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कवर कर जाएंगे। फिलहाल तो पानी बहुत ज़्यादा है। बस जैसे अल्लाह का शुक्र है कि मुहर्रम का इवेंट हमारा बहुत अच्छा गुजरा। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी मुंतज़मीन की, उनके ताउन से हमने उन जगहों पे लाइट अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद हमने वहाँ पे लाइटें लगवाई हैं और तमाम अमला वहाँ मौजूद रहा। मैंने तमाम बारगाहों का विज़िट किया और वहाँ पे इमाम बारगाहों पे मैंने सारी लाइटिंग का सारा सिस्टम मैंने खुद देखा। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर रियाज अहमद खत्री और म्यूनिसिपल कमिश्नर मसरूर नवाज खुश ने अफसरान को हिदायत दी कि बरसाती नालों में नकासियाब में रुकावटों का खात्मा किया जाए। दौरे के दौरान उनके हमरा डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट नसीर अयूब और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्क रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि बरसात के बाद मुतालिका महकमा जात मुकम्मल तौर पर अलर्ट थे, जिन्होंने बरसात के बाद हंगामी बुनियादों पर नकासियाब के उमूर सरंजाम देकर आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की। सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर सलमान मेमन, डायरेक्टर डीएम तौकीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमएनडी इम्तियाज भुट्टो और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R इकबाल अहमद मल्ला और डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट हमाद खान और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद हारून के हमरा यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड समेत दीगर शहरों की सूरत हाल का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्क रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि बरसात के चंद घंटों के बाद शहरों की सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया था। अब जहां पानी मौजूद है वहां मशीनरी की मदद से तेजी से उसे क्लियर किया जा रहा है। शाहराहों पर पानी जमा होने के तजुर्बे को सामने रखते हुए क्रॉनिक पॉइंट्स पर फौरी डी वाटरिंग पंप्स, ट्रैक्टर ब्लेड और दीगर मशीनरी की मदद से शाहराहों को क्लियर किया गया। उनका कहना था कि जब तक बरसात है बल्दिया शर्की के अफसरान मामला आवाम को मुश्किल से बचाने के लिए दस्तयाब रहेगा। इस वक्त इलाकों और शहरों की सूरत हाल का मुआयना करने के बाद जहां भी जिस मशीनरी या अमले की ज़रूरत है उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर डायरेक्टर डीएम तौकीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमएनडी इम्तियाज भुट्टो और दीगर ने उन्हें बरसात के बाद नकासियाब के हवाले से किए जाने वाले कामों और मजीद बेहतरी लाने के हवाले से ब्रीफिंग दी और बताया कि मुश्तरका काविशों से जिला शर्की में बरसात के बाद सूरत हाल को कंट्रोल में रखा गया है।
डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला बस्ती तहा सलीम ने अफसरान के हमरा ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बारिश के बाद पानी की निकासियाब के कामों का जायजा लिया। कहते हैं कि जिंदगी के तमाम शोबों में इदारों की कारकर्दगी की दलील अफसरान और अमले का बाहमी इश्तराक और ताउन होता है। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला बस्ती तहा सलीम ने आशूरा मुहर्रम और बारिशों के दौरान ज़िला बस्ती में बेहतरीन इंतजामात खिदमात पेश करने पर अफसरान और मुलाजमीन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि जिंदगी के तमाम शोबों में इदारों की कारकर्दगी की दलील अफसरान और अमले का बाहमी इश्तराक और ताउन होता है। आशूरा मुहर्रम के दौरान मजालिस और जुलूसों के पुरअमन और बाहिफाजत बखूबी इनकाद को इंतजामिया बल्दिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मरबूत और बेहतरीन इश्तराक और ताउन से अंजाम दिया। उनका मजीद कहना था कि बारिशों के दौरान ज़िला बस्ती में किसी भी मकाम पर बरसाती पानी की तुग़यानी से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत तशवीश नाक न हो सकी, क्योंकि बारिशों से कबल ही मुनासिब मनसूबा बंदी कर दी गई थी, जिस पर अमल कराने के लिए अफसरान की खुसूसी तैनाती अमल में लाई गई। जबकि अमले के अरकान ने 24 घंटे चापदस्ती से अपनी जिम्मेदारियां निभाई। मजीद बोले, दिन देखा न रात अवाम को नागहानी तकालीफ से निजात दिलाने और सैलाबी पानी के निकासी के अमल पर मामूर अफसरान और अमले की कारकर्दगी का मुआयना करते रहे। जबकि आज सुबह से होने वाली बारिश के दौरान भी जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते रहे और बारिश के नतीजे में जमा होने वाले पानी की निकासी की निगरानी की और बरसाती नालों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती तहा सलीम साहब ने। तहा भाई, सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे। सर, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, खुसूसन नागन चौरंगी, केडीए चौरंगी और इसके अलावा 5 स्टार चौरंगी की। हेलो तहा सलीम साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है ज़िला बस्ती की और खुसूसन नागन चौरंगी और केडीए चौरंगी और 5 स्टार चौरंगी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मौका देते हैं और आपने बिल्कुल अभी बताया भी और जैसे कि आपने इंट्रो में भी बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि हमारे जितना भी अमला है, डीएमसी हो, केएमसी हो, वाटर बोर्ड हो, तो कोई भी मुताल्लिका पीडीएम में हो, हमारी एसीज हों, हर एक ने पिछले पूरे 1-1.5 महीने से मेहनत करके कोशिश की है कि ज़िला बस्ती के अंदर पानी को खड़े ना रहने दिया जाए और जितना जल्दी हो सके उसकी नकासी आप की जाए। और आज भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि आज नागन भी पूरा वक्त चलता रहा, केडीए भी पूरा वक्त चलता रहा, 5 स्टार भी, 4K भी, पावर हाउस भी, 2 मिनट चौरंगी भी, उसके अलावा शफीक मोड़, ये सारे जितने हमारे ट्रबल पॉइंट्स थे उस वक्त तो पानी था कि जब बारिश हो रही थी, लेकिन जैसी बारिश हुई है हमारे नालों ने पानी लिया, हमारी मामला वहाँ मौजूद था, उसने इंश्योर किया कि चॉकिंग ना हो, मशीन भी मौजूद थी और इन सब की वजह से विद इन एन आवर हमारा 80 to 90% पूरा जिला क्लियर हो चुका था जो मेन रोड है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि भुट्टो कॉलोनी या दीगर जितने भी नशेबी इलाके हैं उसकी इस वक्त मजमूई क्या सूरत हाल है, क्योंकि ज़िला बस्ती में नागन चौरंगी और मुख्तलिफ जगह जो है वो मुतासर तो होती है, लेकिन नशेबी इलाके जो हैं उनकी भी सूरत हाल गंभीर होती है, लेकिन उस जानिब तवज्जो ज़्यादा होती नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले तो ये मामला होता था कि हम नागन और केडीए से ही नहीं निकल पाते थे और वो जगहें जो नशेबी इलाके हैं वो इग्नोर रहते थे, लेकिन इस बार आपने देखा कि क्योंकि नागन, केडीए, 5 स्टार वगैरह क्लियर रहा तो हमारी पूरी कोशिश इन्हीं इलाकों पे रही और अभी क्योंकि बारिश रुक भी गई थी और सारी चीजें हमारे पंप वगैरह भी लगे रहे, कुछ जगहों पे अभी भी शायद नशेबी इलाकों में पानी हो, वो भी हम निकाल रहे हैं, कंप्लेन बेसिस पे जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जितनी पुरानी थी उससे बहुत बेहतर है। तो वाटर बोर्ड का अमला लगा रहा, कुंडी मैन लगे रहे, तो बहुत सारी जो भुट्टो कॉलोनी की आपने बात की, खमीसो गोट वगैरह, उन पे भी हमारी नजर रही कि बहुत ज्यादा खराबी पैदा ना हो। अभी भी कई जगहों पे, कुछ जगहों पे शायद पानी मौजूद हो, लेकिन ये इतना बुरा नहीं है जैसा हुआ करता था माजी में। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला बस्ती तहा सलीम साहब, बहुत शुक्रिया मेट्रो 1 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीर हसन और म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राहिब पूटो का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, औरंगी टाउन, कस्बा कॉलोनी, मंगोपीर, सुरजानी टाउन समेत बारिश से मुतासर इलाकों में निकासियाब के कामों का मुआयना किया। कहा कि अफसरान व अमला बरसाती पानी की निकासी के लिए हम्मा वक्त मसरूफ़ अमल है।
नकासियाब के लिए डी वाटरिंग पंप समेत दीगर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबील हसन और म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर रहे पूटो का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। औरंगी टाउन, कस्बा कॉलोनी, मंगोपीर, सुरजानी टाउन समेत बारिश से मुतासर इलाकों में नकासियाब के कामों का मुआयना किया। कहते हैं कि अफसरान मामला बरसाती पानी की निकासी के लिए हम वक्त मसरूफ अमल है। नकासियाब के लिए डी वाटरिंग पंप समेत दीगर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। और अब रुख करेंगे कराची के ज़िला जनूबी का। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी डॉक्टर अफशर बाब सैयद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। खाराधर, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया में नकासियाब के उमूर का जायजा लिया। कहती हैं कि बारिश के दौरान नकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। अफसरान मामला सड़कों पर मौजूद रहकर आवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी डॉक्टर अफशर बाब सैयद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। खाराधर, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया में नकासियाब के कामों का जायजा लिया। कहती हैं कि बारिश के दौरान नकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं, जबकि अफसरान मामला सड़कों पर मौजूद रहकर आवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद असलम काजी ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। किमाड़ी और बल्दिया जोन में बारिश के बाद की सूरत हाल का भी जायजा लिया। कहते हैं कि बारिश के दौरान आवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। तमाम दस्तियाब वसाइल बारिश के पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद असलम काजी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। किमाड़ी और बल्दिया जोन में बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी फैज़ मोहम्मद शेख से। सर, सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे। सर, बताइएगा किमाड़ी और बल्दिया जोन में बारिश के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है? कितने ऐसे मकामात हैं जहां डी वाटरिंग पंप्स नस्ब किए गए हैं? जी, हमारे बल्दिया किमाड़ी की बहुत बेहतर इस वक्त कंडीशन है और इस वक्त हमारे 20 से डी वाटरिंग पंप लगे हुए हैं और इसके साथ साथ ब्लेड भी, ट्रैक्टर ब्लेड भी पानी से ढकेल रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं। अब्रेवर रोड पे और गोलबई पे और मच्छर कॉलोनी पे, इन बल्दिया जोन में, साइड जोन में, सब में हमारे इंजीनियर, हमारे सुपरवाइजर उधर हाई अलर्ट है। इस वक्त भी हमारा अमला उधर लगा हुआ है पानी को निकालने के लिए। अच्छा फैज साहब, ये भी बताइएगा इस वक्त नालों के अतराफ की जो आबादी है वहाँ क्या मजमूई सूरत हाल है? सॉरी, हेलो फैज साहब, अगर आवाज़ आ रही है तो ये भी बताइएगा कि नालों के अतराफ की जो आबादी है, जो नशीबी इलाके, वहाँ इस वक्त क्या मजमूई सूरत हाल है और अमला किस हद तक मुतहरिक है? हमारी उधर कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और ऐसे कोई फुल हमारी उधर कंट्रोल सिचुएशन है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो कोई डेंजरस कोई पॉइंट हो, कोई ऐसा कोई हो। जी। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि इस वक्त किमाड़ी और बल्दिया जोन के हिस्से को किस हद तक जो है वो क्लियर कर दिया गया है? कितना इस वक्त जो है हिस्सा इस वक्त भी मुतासिर है? क्या 80 to 90% क्लियर कर दिया है? जी, तकरीबन हमारा क्लियर है। सिर्फ हब्रेबर रोड पे थोड़ा सा हमारा उधर जो ये नाला बना हुआ है वो ब्रेक मारता है, उस वजह से थोड़ा उधर प्रेशर है सिर्फ हब्रेबर रोड पे। अदरवाइज हमारा तकरीबन 85-90% क्लियर है। फैज़ मोहम्मद शेख साहब, बहुत शुक्रिया मेट्रो वन न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत की। सिंध हाई कोर्ट में जल्द बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत की गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया
کہ پیشگوئی کے حساب سے 24 جولائی کو شہر میں موسلادھار بارش ہوئی. ہر طرف شور مچ رہا تھا, شہر ڈوب رہا ہے. اگر اسی دن الیکشن ہوتا تو ٹرن آؤٹ 1% بھی نہ ہوتا, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اسی دن الیکشن ہونا چاہیے تھا. وکیل جماعت اسلامی نے جواب میں کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. 24 جولائی سے پہلے بیلٹ پیپرز ریٹرننگ افسران کو بھیج دیے گئے تھے. ان بیلٹ پیپرز کا کیا بنا کسی کو معلوم نہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کی جگہ غیر جانبدار ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا جائے. عدالت نے الیکشن کمیشن, چیف سیکرٹری سندھ, سیکرٹری بلدیات اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا. سندھ ہائی کورٹ میں جلد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت ہوئی. دوران سماعت چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ پیشگوئی کے حساب سے 24 جولائی کو شہر میں موسلادھار بارش ہوئی ہے. ہر طرف شور مچ رہا تھا, شہر ڈوب رہا ہے, اور اگر اسی دن الیکشن ہوتا تو ٹرن آؤٹ 1% بھی نہ ہوتا, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اسی دن الیکشن ہونا چاہیے تھا. وکیل جماعت اسلامی نے جواب میں کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. 24 جولائی سے پہلے بیلٹ پیپرز ریٹرننگ افسران کو بھیج دیے گئے تھے. ان بیلٹ پیپرز کا کیا بنا کسی کو معلوم نہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کی جگہ غیر جانبدار ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا جائے. عدالت نے الیکشن کمیشن, چیف سیکرٹری سندھ, سیکرٹری بلدیات اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا. سندھ ہائی کورٹ میں جلد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت ہوئی. دوران سماعت چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ پیشگوئی کے حساب سے 24 جولائی کو شہر میں موسلادھار بارش ہوئی ہے. ہر طرف شور مچ رہا تھا, شہر ڈوب رہا ہے. اگر اسی دن الیکشن ہوتا تو ٹرن آؤٹ 1% بھی نہ ہوتا. آپ چاہ رہے ہیں کہ اسی دن الیکشن ہونا چاہیے تھا. جواب میں جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. 24 جولائی سے پہلے بیلٹ پیپرز ریٹرننگ افسران کو بھیج دیے گئے تھے. ان بیلٹ پیپرز کا کیا بنا کسی کو کچھ معلوم نہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کی جگہ غیر جانبدار ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا جائے. عدالت نے الیکشن کمیشن, چیف سیکرٹری سندھ, سیکرٹری بلدیات اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا. شہر کراچی میں عجب کرپشن کی غضب کہانی. کراچی میں رین ایمرجنسی کے نام پر 1.5 ارب روپے ٹھکانے لگانے کا منصوبہ تیار. ٹینڈرز کی بندرباٹ کے لیے سابق چیف انجینئر خالد مسرور کی سفارش پر من پسند ٹھیکیدار منتخب. مخصوص ٹھیکیداروں کو نوازنے کے لیے جنید صدیقی اور محسن قاضی کی بھی مبینہ طور پر مکمل معاونت حاصل. ترقیاتی اسکیموں کے زیادہ تر ٹھیکے اور اضافی فنڈز مخصوص ٹھیکیداروں کو ہی دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے, جبکہ ٹھیکیداروں نے میگا کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف تحقیقاتی اداروں سے رجوع کرنے کا بھی اعلان کر دیا. کراچی میں رین ایمرجنسی کے نام پر 1.5 ارب روپے ٹھکانے لگانے کا منصوبہ تیار. ٹینڈرز کی بندرباٹ کے لیے سابق چیف انجینئر خالد مسرور کی سفارش پر من پسند ٹھیکیدار منتخب کر لیے گئے. مخصوص ٹھیکیداروں کو نوازنے کے لیے جنید صدیقی اور محسن قاضی کی بھی مبینہ طور پر مکمل معاونت, جبکہ ترقیاتی اسکیموں کے زیادہ تر ٹھیکے اور اضافی فنڈ مخصوص ٹھیکیداروں کو ہی دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ٹھیکیداروں نے میگا کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف تحقیقاتی اداروں سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا. بلدیہ عظمیٰ کراچی میں سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کی تعیناتی. گریڈ 19 کے عمران احمد سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ KMC تعینات کر دیے گئے. عمران احمد کی تعیناتی کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا, جبکہ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ کا عہدہ بشیر صدیقی کو
फारिग किए जाने के बाद खाली हुआ था, जबकि साथ ही साथ बल्दिया उज़्मा कराची में अहम ओहदों पर तकर्रुरी और तबादले भी हुए हैं। डॉक्टर नदीम आसिफ को सीनियर डायरेक्टर M&HS का इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया। बल्दिया उज़्मा कराची में सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की तैनाती कर दी गई। ग्रेड 19 इमरान अहमद सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC तैनात, जबकि डॉक्टर नदीम आसिफ को सीनियर डायरेक्टर M&HS का इजाफी चार्ज भी तफवीज़ कर दिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची में तकर्रुरी और तबादले। बल्दिया उज़्मा कराची में सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की तैनाती। ग्रेड 19 के इमरान अहमद सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC तैनात। इमरान अहमद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का ओहदा बशीर सिद्दीकी को फारिग किए जाने के बाद खाली हुआ था, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची में अहम ओहदों पर और भी तकर्रुरी और तबादले हुए हैं, जबकि डॉक्टर नदीम आसिफ को सीनियर डायरेक्टर M&HS का इजाफी चार्ज तफवीज़ किया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची में सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की तैनाती कर दी गई। ग्रेड 19 के इमरान अहमद सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC तैनात कर दिए गए। इमरान अहमद की तैनाती का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का ओहदा बशीर सिद्दीकी को फारिग किए जाने के बाद खाली हुआ था, जबकि डॉक्टर नदीम आसिफ को सीनियर डायरेक्टर M&HS का इजाफी चार्ज भी तफवीज़ कर दिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची में अहम ओहदों पर तकर्रुरी और तबादले कर दिए गए। डॉक्टर नदीम आसिफ को सीनियर डायरेक्टर M&HS का इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया। बल्दिया उज़्मा कराची में सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की तैनाती भी कर दी गई। ग्रेड 19 के इमरान अहमद सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC तैनात। इमरान अहमद की तैनाती का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का ओहदा बशीर सिद्दीकी को फारिग किए जाने के बाद खाली हुआ था। सिंध हुकूमत और कराची की शहरी इंतजामिया के तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए। मानसून की बारिश के चौथे स्पेल ने जैसे ही बारिश की बूंद बरसाई तो शहर में नकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शहर में गटर उबल पड़े, जबकि नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची के दीगर इलाकों की तरह गुलशन इकबाल के ब्लॉक 14 में भी सीवरेज निजाम बैठ गया, जिसने मकीनों की आमदरफ्त मफलूज करके मकीनों को दोहरे अजाब में डाल दिया है। इलाके की मरकजी सड़क खस्ता हाली के बाइस न सिर्फ तबाही के दहाने पर है, वहीं उबलते गटरों ने पूरे इलाके को सियाह तालाब में तब्दील कर रखा है। मकीन कहते हैं पहले ही बद इंतजामी उमूर से परेशान थे और अब तरक्याती कामों से। अभी आप देख रहे हो ये लेबर मेरा सारा बैठे हुए, कोई काम ही नहीं है। ये कीचड़ की वजह काम नहीं आ रहा है। कंप्लेन कर करके मैं थक गया हूँ, कोई नहीं सुन रहा। बोले आगे लैंड डलवा रहे, 5-6 दिन से रोड बंद था। बोले लैंड डलवा रहे, लैंड डलवा दिए, उसके बावजूद ये हालात दे, कोई सुबह की ये सफाई में न करवा, शाम हो जाएगी, फिर थोड़ा बारिश जाए, फिर सारा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। ये बारिशों में सब गडेरे बंद होते हैं, पानी जमा होते हैं, हम कारोबार नहीं कर सकते हैं। सब पानी गडर सब वगैरह बंद होते हैं, रोडे जाम होते हैं। यही गली का हाल है, मुकम्मल पानी पानी, कोई बंदा नहीं जा सकता, न मस्जिद के लिए न कोई और चीज के लिए। आगे नहीं जा सकते, उधर पानी है, इधर चक्कर है, कोई नहीं आते पूछने के लिए। इलेक्शन का टाइम होता है ना, इलेक्शन के लिए सब लोग आते हैं, वोट दे दो, तो फिर इधर कोई भी नहीं आते। मुतालिका महकमों की बेहिसी का आलम तो ये है कि चंद कदम आगे ही वाटर एंड सीवरेज बोर्ड DMC ईस्ट के मरकजी दफातर मौजूद हैं। इसके बावजूद भी पोश इलाका इंतजामिया की आंखों से ओझल है, जो इंतजामिया की कारकर्दगी पर किसी सवालिया निशान से कम नहीं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। बारिशों में नकासियाब के जाबजा मसाइल खड़े हो गए हैं, जबकि मरकजी और अंदरूनी सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगी हैं। बारिश के पानी के साथ सीवरेज के नाले भी उबल पड़े हैं। रोशनियों के शहर कराची में गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिश के बाद 10 रोज गुजरने पर भी आफत ज़दा बन गया। पानी की निकासी का अमल के बाद भी कराची का इलाका गुलशन इकबाल 13D मुकम्मल न होने की वजह से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। इलाके में गंदगी और कलासत के ढेर, सीवरेज और बारिश का पानी जमा होने से इंसानी जिंदगी को मुश्किलात में डाल दिया गया। सारा गटर का पानी है, सारा नापाक हो गया, और ये सिर्फ इधर का नहीं है, हर जगह है। कहाँ से जाए? हवाई जहाज चारों तरफ से यही है यार। जो बारिशें हुई हैं, बहुत तेज बारिश है, उसके बाद से अब तक ये गटर बंद ही रहा है। इस गटर को खोलने के लिए अब तक कताल कोई भी हुकूमत इत्तेफाक से कोई भी नहीं आया यहाँ पे। MNA MP किसी ने भी चक्कर नहीं लगाया कि आगे यहाँ पे गटर के मसाइल
ہم نے وہاں شکایت بھی دی DMC آفس میں شکایت بھی درج کرا دی لیکن اب تک کوئی بھی نہیں آیا یہاں پر. یہاں سامنے مسجد ہے, نمازیوں کو بھی پریشانی ہے, دکانداروں کو بھی پریشان ہے, یہاں پر سب پریشان ہے. 10 دن ہو گئے کوئی پوچھنے نہیں آ رہا ہے, ادھر کوئی انتظامیہ نہیں ہے, یہاں کے کوئی بھی ادھر پوچھ حال نہیں ہے, لاوارثوں کی طرح چھوڑا ہوا اس علاقے کو. سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے, جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت بارش کا پانی نکالنے میں ناکام ہو چکی, اب ہم یونیورسٹی روڈ بلاک کریں تو مسئلہ حل ہوگا. چاند رات سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پانی جمع ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں, بچے خواتین اور موٹر سائیکل والے سارے پریشان ہیں. بس اس شہر کا لائن حافظ ہے. یہ پوری لائن 13D کی فرنیچر مارکیٹ سے لے کر یہ پوری لائن ایک ہی لائن ہے, صحیح ہے. ایک لائن بھی بلاک ہوتی ہے تو پورا 13D کا پانی یہیں پہ آگے جمع ہوتا ہے. جب بھی بارش ہوتی ہے حسن اسکور کا پانی, نیپا کا پانی پورا یہیں جمع ہوتا ہے. یہ کہاں کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. وزیر بلدیات اور ایڈمنسٹریٹر کے بیانات پر لوگوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزراء اور مشیروں کی عیاشیاں ختم ہو تو وہ شہریوں کی جانب توجہ دیں. سائی سرکار اور ان کے حواریوں کو کراچی کے شہریوں سے کوئی لینا دینا نہیں. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.